Hi all, greetings to all in the name of Jesus. Thank God for yet another session that He has enabled us to meet like this and meditate on His Word. So let's start with a small word of prayer. Gracious, loving Heavenly Father, Lord, we come to Your presence, Lord. Lord, thank You, Lord, for giving us yet another day to come into Your presence, Lord, Master, oh Father God, to be with You, Lord, with Master, Father God. You've been such a good father. You've been such a not good God in our lives, O Lord, Master, O Father God, protecting us, giving us everything that we need, O Lord, Master, O Father God. Lord, we pray that, Lord, Master, O Father God, You be with us, lead us, Lord, throughout this session, O Lord, as we are about to meditate, about to receive Your word, about to, Lord, hear Your word, Lord, Master, O Father God. Give Your heavenly wisdom and knowledge. Help us understand, Lord Master, and put it in practice in our lives, O Lord Master. Help us to grow closer to You, O Lord Master, O Father God. In Jesus' most precious name I pray. Amen. So today we're going to see, another psalm, which is Psalms 32, and today's topic is called, రిఫ్రెషింగ్ మై గిల్టీ టైమ్స్. అంటే మన నిందారహిత జీవితం, మన నిందారహితమైన సమయం మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే ఉందో, ఆ సమయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒకసారి మనము తాజాపరుచుకుందాం, దాన్ని ఒకసారి మనం గుర్తు తెచ్చుకుందాం. ఆ నిందారహితమైన జీవితం నుంచి మనము ఎలా బయటపడాలి, అరే ఆ గిలి నుంచి, ఆ జీవితం నుంచి మనం ఎలా బయటపడవచ్చు అనేది ఈరోజు మనము నేర్చుకుందాం. సో ఫస్ట్ మనము Psalms 32 ఒకసారి మనం చదువుకొని చూసుకుందాం. Psalms 32, it says, bless the Lord, blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin in the Lord does not count against him, and in whose spirit is no deceit. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was slapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to You and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and You forgave the guilt of my sin. Therefore, let everyone who is godly pray to You while you may be found. Surely when the mighty waters rise, they will not reach him. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Do not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the man who trusts in Him. Rejoice in the Lord and be glad, you righteous. Sing, all you are upright in heart. సో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ దావీద్ మహారాజు ఈ కీర్తన రాసినప్పుడు, సో హీఈస్ ఆయన ఆయన చేసిన తప్పుల గురించి, ఆయన చేసిన పాపం గురించి, ఆయన జీవితంలో ఆ గిలి ఏదైతే ఉందో, నేను పాపరహితమైన జీవితం నేను జీవించాను, పాపరహితమైన జీవితంలో నేను ఉన్నాను, నిందారహితమైన జీవితంలో నేను జీవిస్తున్నాను అని ఏదైతే ఉందో, అప్పుడు ఈ వాక్యం, ఈ పాట, ఈ యొక్క కీర్తన ఆయన రాసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. సో కొంచెం లోతుగా మనం ఈ కీర్తనని మనం చదువుకొని మనం నేర్చుకుందాం. ఎలా మనం దేవునికి మన గిలి నుంచి బయటపడవచ్చు, ఎలా మన నిందారహితమైన జీవితం నుంచి, ఆ సమయం నుంచి, మన జీవితంలో అలాంటి సమయాల్లో కూడా మనం ఉన్నట్లయితే, అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నట్లయితే మనం ఎలా ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటికి రావాలనేది ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం. సో దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ స్టోరీ అగైన్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. There was a wife and husband. They had a big fight. ఓ పెద్ద కొట్లాట జరిగింది వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో. సో హస్బెండ్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ వైఫ్ని చంపేస్తాడు. ఆ వైఫ్ని చంపేసి అదే ఇంట్లో తవ్వేసి పాతి పెట్టేస్తాడు. అదే ఇంట్లో తవ్వి పాతి పెట్టేస్తాడు. సో ఆయనకి సడన్గా ఒక హార్ట్ బీట్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆయన గుండె చప్పుడు పెద్దగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. హార్ట్ బీట్, గుండె చప్పుడు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆయన అనుకుంటాడు, అరే నేను చంపేసినా కదా, నేను పాతి పెట్టేసినా కదా, ఎక్కడి నుంచి వినిపిస్తుంది హార్ట్ బీట్ అని అనుకుంటాడు. నిజానికి ఆ హార్ట్ బీట్ ఆయన గుండెదే, ఆయన హృదయం నుంచే ఆ హార్ట్ బీట్ కొట్టుకోవడం ఆయన రియలైజ్ అవుతాడు. సో
ఆయన ఆ హార్ట్ బీట్ నాది అని రియలైజ్ అయినప్పుడు ఆయన చేసిన తప్పుని, ఆయన చేసిన పాపాన్ని ఆయన గుర్తు తెచ్చుకుంటా ఉంటారు. అది వాట్ ఐ డిడ్ ఇస్ రాంగ్, వాట్ ఐ డిడ్ ఇస్ సిన్, అండ్ నేను తప్పు చేశాను, నేను పాపం చేశాను, నేను ఒక వ్యక్తిని చంపేశాను అని ఆయన గుర్తు. ఆ గిల్లి అనేది ఆయన హృదయంలో ఉండిపోయింది. ఆ గిల్లి అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆయనని వెంటాడుతూనే ఉంది. సో ఆ గుండె అనేది ఆ కొట్టుకుంటున్నప్పుడు అల్లా ఆయనకి ఆ సిచ్యువేషన్ని గుర్తు చేస్తా ఉంది. నువ్వు ఏం తప్పు చేసావు, ఎలా చేసావు, నువ్వు ఆ సిచ్యువేషన్ అంతా ఆయనకి గుర్తు చేస్తున్నట్టుగా ఉంది. సో మన జీవితంలో చాలా మటుకు మన మన లైఫ్లో కూడా మనకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో whenever we do some sin, whenever we do some wrong, మనం ఎప్పుడైతే పాపం చేస్తామో, ఎప్పుడైతే ఏదైనా తప్పు విషయాలు మనం చేస్తామో, దేవునికి విరుద్ధంగా చేస్తామో, ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ హార్డ్. మనల్ని ఎప్పుడు కూడా ఆ తప్పు, ఆ గిలి అనేది మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా అది మనల్ని ఒక నీడలాగా మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా సాతాను ఈ ఫీలింగ్ అనేది మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా మనల్ని ఈ ఇలాంటి గిల్లి నుంచి మనం బయటికి రావాలని సాతానుడు అనుకోడు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనము తప్పు చేసాము, మనం పాపంలో ఉన్నాం, మనం పాపులం అని సాతానుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు. మనము బాధపడేలాగా చేస్తూ ఉంటాడు. మనము ఇంకనూ కృషించిపోయే వారుగా మనం ఉండాలని వాడు కోరుతూ ఉంటాడు. సో మన జీవితంలో దేవుడు చెప్తున్నాడు, నీ గిల్లి నుంచి నిన్ను బయటకు తీసుకొస్తాను, నీ గిల్లి నుంచి నీ ఆ నిందారహితమైన జీవితంలో నువ్వు అనుభవిస్తున్నావేమో దాని నుంచి నేను విడిపిస్తానని దేవుడు మనకు చెప్పడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో దట్స్ వేర్ వీ కెన్ గెట్ కంఫర్ట్ ఇన్ Psalms 32. అప్పుడే మనం ఈ కీర్తనల 32 మనం చదివినప్పుడు మనకి ఎంతో ఆదరణ కలుగుతుంది. మన నిందారహితమైన జీవితంలో మనం ఉన్నప్పుడు, నిందారహితమైన జీవితం మనం జీవిస్తున్నప్పుడు ఈ కీర్తన చదివినప్పుడు మనకి ఎంతో ఆదరణ కలుగుతుంది. అవును, నేను ఈ నిందారహితమైన జీవితం నుంచి నేను బయటపడవచ్చు అని మనం నమ్మగలుగుతాం. సో మనం చూసుకుందాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ గిల్ట్. అంటే మనకి ఆ గిల్లి అని మన జీవితంలో ఉంది, మనం పాపం చేసినాము, ఆ నిందారహితమైన జీవితము అని ఏదైతే మనకి అనిపిస్తుందో అది 2 రకాలుగా ఉంటుంది. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్ గిల్ట్, దట్ ఈస్ కండమ్నేషన్. అంటే మనం కండమ్నేషన్ ఎలా ఉంది అంటే మనల్ని దేవుని నుంచి దూరపరిచేదిగా ఉన్నది. ఎప్పుడు కూడా మన గిల్లిని మనకు గుర్తు చేస్తూ, ఎప్పుడు కూడా మన తప్పులను మనకి ఎత్తి చూపిస్తూ, ఎప్పుడు కూడా మనకి తప్పులు చేసిన సందర్భాలు మనకు గుర్తు చేస్తూ, ఎప్పుడు కూడా మనం పాపం చేసిన సిచ్యువేషన్స్ మన ముందుకు తీసుకొస్తూ, ఎప్పుడు కూడా మనల్ని దేవుని నుంచి దూరపరుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా మనం దేవుని సన్నిధిలోంచి మనం పారిపోవాలా, ఎప్పుడు దేవుని సన్నిధిలోంచి నేను వెళ్ళిపోవాలా అనేది, దేవుని నుంచి నేను దూరం అయిపోవాలా అనేది మన హృదయంలో కలుగుతూ ఉన్నది. ఈ దీనికి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే, ఆదాము ఆయన అవ్వ ఇచ్చిన యాపిల్ తిన్నప్పుడు, ఆ యాపిల్ పండు ఆయన తిన్నప్పుడు, వెన్ గాడ్ కేమ్ టు విజిట్ దెమ్, దేవుడు వాళ్ళని విజిట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు, వాళ్ళ సాయంకాలపు వాళ్ళతో కూడా గడపడానికి వచ్చినప్పుడు, వాళ్ళు దేవుని దగ్గర నుంచి వాళ్ళు దే ఆర్ రన్నింగ్, వాళ్ళు పరిగెత్తేవారుగా ఉన్నారు, దేవునికి దూరంగా పరిగెత్తేవారుగా వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ పండు తిన్నప్పుడు వాళ్ళు దేవునికి విరోధంగా వాళ్ళు చేశారు, దేవునికి పాపం చేశాము, దేవునికి విరోధంగా మేము పాపం కార్యము చేశామని వాళ్ళు తెలుసుకొని ఆ గిల్లితోని దే ఆర్ రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్. సో సిమిలర్లీ మన జీవితంలో మనం ఎలాంటి పాపం చేసిన వాళ్ళమైనా, ఎలాంటి తప్పులు చేసిన వాళ్ళమైనా, వీ డూ సో మెనీ మిస్టేక్స్. మనం అబద్ధాలు ఆడతాము, ఇంకా కొన్ని విషయాలు అయితే చెప్పుకొని అలాంటి పెద్ద పెద్ద పాపాలు కూడా మనం చేసేసిన సందర్భాలు మన జీవితంలో ఉన్నాయి. ఎవరు కూడా ఇక్కడ పరిస్థితులు కాదు, ప్రతి ఒక్కరం కూడా పాపంలో జీవిస్తున్న వారమే. పాపపు ఆలోచనలు, పాపపు మాటలు, పాపపు అడుగులు వేస్తున్న పాపపు చేతలు మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ జీవితంలో మనము ఇవన్నీ కూడా సాతాను మనం ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని దేవుడి నుంచి దూరపరుస్తుంది. దేవుడి నుంచి, అరే నువ్వు దేవుడు పరిశుద్ధుడు, గాడ్ ఈజ్ అ హోలీ గాడ్, హౌ కెన్ యూ గో నియర్ గాడ్, దేవుని దగ్గరికి నువ్వు ఎలా వెళ్ళగలుగుతావు, అంత పరిశుద్ధమైన దేవుడు, ఎంత పర్ఫెక్ట్ దేవుని దగ్గరికి నువ్వు ఎలా వెళ్ళగలుగుతావు, నువ్వు పాపివి, నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళలేవు, నీకు అసలు దేవుడి దగ్గరికి ప్లేసే లేదు అనుకుంటా మనల్ని దేవుని దగ్గర నుంచి దూరపరిచేదిగా మనల్ని ఉంటుంది. ఈ గిల్లి అనేది మనల్ని దూరపరిచేదిగా ఉన్నది. సో
దేర్ ఈజ్ అ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ గిల్ట్. అంటే ఈ నిందారహితమైన ఆ భారము భరితమైన జీవితం మనకు ఉన్నప్పుడు మనకి సెకండ్ థింగ్ మనకి ఏం కలుగుతుందంటే ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ గిల్ట్. అంటే సహాయం, మన జీవితానికి సహాయకరంగా ఉండే ఒక గిలి, సహాయకరంగా ఉండే ఒక నిందారహితమైన జీవితం. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని దేవుని దగ్గరికి తీసుకెళ్లేదిగా ఉన్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా. సో యూనో దేవుని దగ్గరికి ఎలా తీసుకెళ్తుందంటే మన పాపం మనకు గుర్తొచ్చినప్పుడు, మన చేసే తప్పు కార్యాలు మనకు గుర్తొచ్చినప్పుడు, మన చేసిన అసహ్యమైన కార్యాలు మనకు గుర్తొచ్చినప్పుడు, మన జీవితంలో మనం కృంగిపోయిన స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు, మన జీవితంలో యూనో ఆ గిల్లితోని మనము మన జీవితం జీవిస్తున్నప్పుడు అది మనల్ని దేవుని దగ్గరికి తీసుకెళ్తుందిగా మనం ఉంటున్నాం. ఎందుకంటే మన హృదయాన్ని మనల్ని ఖండిస్తుంది. నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి పశ్చాత్తాపడి దేవుని సన్నిధిలో నీ పాపము ఒప్పుకో అని మనకు చెప్తుంది. మనల్ని దేవుని దగ్గరికి తీసుకెళ్లేదిగా ఉన్నది. అవును ప్రభా, నేను పాపము చేశాను, నేను నా పాపాలని సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటున్నానని మనం దేవుని సన్నిధికి, ఆయన దగ్గరికి మనము వెళ్ళేదిగా మన ఈ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ గిలి అనేది ఉంటుంది. సో ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన జీవితము ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్లో ఉంది అని. సో ఆర్ వి రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్, ఆర్ వి గెటింగ్ క్లోజర్ టు గాడ్? దేవుని నుంచి పారిపోయే వారంగా ఉన్నామా, దేవునికి దగ్గరగా సన్నిహితంగా వచ్చే వారంగా ఉన్నామా? సో మన జీవితంలో మనం ఎన్నో తప్పులు చేస్తాం. మన జీవితంలో వి ఆల్ హ్యావ్ సిన్డ్ అండ్ ఫాల్ షార్ట్ ఆఫ్. మనం అందరం కూడా పాపం చేసి ఆయన మహిమకు మనము వీఆర్ ఫాలెన్ షార్ట్. మనం ఆయన ఫాలెన్ షార్ట్ ఆఫ్ హిస్ గ్లోరీ. సో టుడే విల్ థింక్ అబౌట్ అవర్ లైఫ్స్. ఒకవేళ మనము పాపపు జీవితంలో, మనం కృంగిన జీవితంలో ఆ గిల్లితో మనం బతికేటప్పుడు మనం దేవుని నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతున్నామా, దేవునికి దగ్గరికి వెళ్తున్నామా? ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ కమింగ్ టు గాడ్ ఆస్కింగ్ ఫర్గివ్నెస్, ఆస్కింగ్ రిడెంప్షన్ అడుగుతున్నామా, లేదా మనం దేవుని నుంచి పరిగెత్తిపోతున్నామా? అరే నేను ఇంకా పాపం చేసేసిన, నా జీవితంలో ఇంకా నేను ఐ కాంట్ కమ్ క్లోజర్ టు గాడ్. And this is a perfect example. I had a friend, నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉండే. A friend, when I asked him, Ari, you don't have to sin anymore. When you come to Jesus, accept your sins and confess. He's a great God. He's just God. ఆయన ఎంత కృపగల దేవుడు, నీ పాపాన్ని క్షమిస్తాడు రా. నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు క్షమాపణ అడుగు, నీ జీవితంలో నువ్వు చేసిన పాపాలని సన్నిధిలో ఒప్పుకో అంటే, దిస్ ఈజ్ వాట్ హీ టోల్డ్. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, అరే దేవుని దగ్గరికి ఇంకా నేను రావడం అవసరం లేదు, ఎట్లాగో నేను పాపం చేసేసినాను, ఇంకా కొనసాగించి పాపంలోనే ఉండిపోతాను, నేను ఇంకా పాపం చేసినా చేయకపోయినా దానికి తేడా లేదు కదా, ఇంక ఆల్రెడీ నేను పాపంలో చేసినాను, ఒకసారి నేను పాపం చేసినానంటే ఇంకా నేను పాపినే కదా, నేను ఇంకా పాపం చేస్తూనే ఉన్నా, దానికి ఏం తేడా లేదు, దానికి ఏం ఫరక్ పడదు అని హీ వాస్ టెల్లింగ్. సో ఐ వాస్ సో అమేజ్డ్ హౌ పీపుల్ ఆర్ అలా మన సమాజంలో ప్రజలు ఉన్నారు. దే డోంట్ నో ద రియల్ ఫర్గివ్నెస్. దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మన జీవితంలో ఆ గిల్లి అనేది దేవుడు తీసేస్తాడు. మన దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, మన పాపాలు ఒప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు మన దగ్గర నుంచి ఆ నిందను ఆయన తీసేసేవాడిగా ఉన్నాడు. మన కోసమే, మన పాపాల కోసమే ఆయన కల్వరి సిల్వర్ మరణించాడు. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ దట్ గిల్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఆ గిల్లితోని మనము జీవించాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మన పాదాల చెంత మనం దేవా నన్ను క్షమించు అని మనం అడిగినప్పుడు దేవుడు మనల్ని క్షమించేవాడుగా ఉన్నాడు. దేవుడు మనల్ని ఆ పాపం నుంచి దూరపరిచేవాడుగా ఉన్నాడు. ఆ పాపం మన నుంచి వేరుపరచుగా ఉన్నాడు. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, యాజ్ ఫార్ యాజ్ ది ఈస్ట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ ఐ విల్ మేక్ యువర్ సిన్స్. అంత దూరపరుస్తా అంటాడు. పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరమో, కెన్ సంబడి మెజర్ దట్? నోబడీ కెన్ మెజర్ హౌ ఫార్ ఇస్ ఈస్ట్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్. మనం ఇఫ్ వీ గోయింగ్ టు ఈస్ట్, మనం ఈస్ట్కి వెళ్తా ఉంటే ఈస్ట్కి వెళ్తానే ఉంటాం, వెస్ట్కి వెళ్తా ఉంటే వెస్ట్కి వెళ్తానే ఉంటాం. దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. అంటే నార్త్ పోల్ అని చెప్తారు, సౌత్ పోల్ అని చెప్తారు, కానీ ఇది ఈస్ట్ పోల్, ఇది వెస్ట్ పోల్ అని ఎవరు చెప్పరు. సో దట్స్ హౌ మచ్ దేవుడు అంతగా మన పాపములు మనల్ నుంచి దూరపరుస్తానన్నాడు. సీ హౌ కంఫర్టింగ్ ఇట్ ఈస్. మనము గిల్లితోని బతకాల్సిన అవసరం లేదు. మన జీవితంలో అలాంటి పరిస్థితి మనం ఉన్నామేమో. ఐ నో దర్ సో మెనీ పీపుల్ విత్
ఇన్ దాట్ సిచ్యువేషన్, అలాంటి పరిస్థితులు చాలామంది ఉన్నారు అని నేను నమ్ముచున్నాను. సో ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దేవుడి సన్నిధికి వచ్చి మన పాపాలు ఒప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఆ గిలి నుంచి, ఆ నిందారహితమైన జీవితం నుంచి మనల్ని వేరుపరచుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో విల్ లెర్న్ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ గిల్ట్. ఓకే, ఈ గిలి అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది మనం చూసాం. ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని మనం చూసుకున్నట్లయితే, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అ ట్రాన్స్గ్రెషన్. టు స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ క్రాస్, ద చాయిస్ ఇస్ టు స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ లైన్, విల్ఫుల్ డిసోబీడియన్స్. అంటే మనము ఈ గిలి అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ అ ట్రాన్స్గ్రెషన్ విచ్ ఈస్ విల్ఫుల్ డిసోబీడియన్స్. అంటే మనము కావాలని అవిధేయత చూపించడం వల్ల ఈ గిలి అనేది మనకు వస్తుంది. సో మన జీవితంలో ఇది తప్పు అని మనకు తెలుసు, కానీ ఆ తప్పు చేసేస్తాం. ఈ తప్పు, ఇది మనం చేయకూడదు, ఇది పాపము అని మనకు తెలుసు. అయినప్పటికీ మనం చేసేసి అరే నేను చేసేసినా కదా అని అప్పుడు మనం బాధపడుతూ ఉంటాం. అప్పుడు ఆ గిల్లి అరే నేను చేయకుండా ఉండాల్సింది అని మనము ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. సో అది that is one of the things that will create a guilt in your life. నువ్వు నీకు తప్పు అని తెలిసినా కూడా నువ్వు చేస్తానే ఉంటే అది నీ జీవితంలో ఒక గిలి అనేదిగా అది మిగిలిపోతా ఉన్నది, ఒక నిందగా అది నీ జీవితంలో మిగిలిపోతా ఉన్నది, ఎప్పుడు కూడా నిన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ పాపము, సిన్. ఇట్ ఈస్ టు మిస్ ద మార్క్ ఆఫ్ గాడ్స్ పర్ఫెక్షన్. సో దేవుడు మనల్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలనుకున్నాను, పరిశుద్ధులుగా జీవించాలని ఎప్పుడు కోరుకుంటా ఉంటారు. అప్పుడు ఇజ్రాయెలీట్స్ పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు. ఈరోజు కూడా దేవుడు మనందరినీ కూడా మనం పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించాలి, నిందారహితమైన జీవితం మనం జీవించాలని దేవుడు కోరుతా ఉన్నాడు. కానీ పాపము మన జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు ఇది మన జీవితంలో ఆ గిలిని మనకి తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. అరే నువ్వు పాపివి, నువ్వు ఈ పాపం చేసావు, నువ్వు దేవునికి సమానం కాదు, ఇంకా నువ్వు పాపివే, నీకు దేవునికి సంబంధం లేదు అనే పరిస్థితులు, అనే ఆలోచనలు మన జీవితంలో వస్తూ ఉంటాయి. సో మనం పాపము చేసినప్పటికీ, ఆ పాపం ఎలాంటిది అయినప్పటికీ, ఆ పాపం ఎంత గొప్ప పాపం అయినప్పటికీ, నిన్ను అందరికన్నా గొప్ప పాపివని నువ్వు అనుకుంటున్నప్పటికీ, అరే నాకన్నా ఎక్కువ పాపం చేసినోడు ఈ లోకంలో లేదు అని నువ్వు అనుకున్నప్పటికీ, దేవుడు ఆయన నీ పాపాన్ని క్షమించేవాడు. హీ ఈస్ బిగ్గర్ దెన్ ఎనీథింగ్. ఆయన అన్నిటినీ క్షమించేవాడు, అన్నిటికన్నా గొప్ప దేవుడు, అన్నిటికైనా ఉన్నతమైన వాడు. ఆయన ఒక్కడే నీ పాపాన్ని ఆయన తీర్చేవాడు, ఆయన ఒక్కడే నీ పాపాన్ని ఆయన కడిగి శుద్ధీకరించేవాడు. అండ్ హీ డిడ్ ఇట్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్యాల్వరీ. ఆయన కల్వరి సిలువలో ఇది ఆల్రెడీ చేశాడు. హీ ఆల్రెడీ క్లెన్స్డ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ సిన్స్. ప్రతి పాపం నుంచి ఆయన విడిపించనే ఉన్నాడు. సో మన జీవితంలో మనం ఆ గిల్లితోని మనము బతకాల్సిన అవసరం లేదు. మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చి మన పాపాలు ఒప్పుకున్నప్పుడు, దేవా నన్ను ఇది పాపం వెంటాడుతుంది, దేవా ఈ పరిస్థితి నన్ను వెంటాడుతూ ఉంది, దీని నుంచి నన్ను విడిపించు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు లివ్ ఇన్ దిస్ గిల్ట్ అని దేవుని దగ్గరకు వచ్చి మనం మన పాపం ఒప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని దాని నుంచి విడిపించేవాడుగా మనం ఉన్నాం. అండ్ ఆల్సో ద థర్డ్ థింగ్ ఈస్ ఇనిక్విటీ. అండ్ ఇది ఏంటంటే, మనం గిలి ఎందుకు ఫీల్ అవుతామంటే, మనము చూస్ చేసుకున్న చాయిసెస్ని బట్టి. సో మనం ఎంచుకున్న చాయిసెస్ని బట్టి మనం కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో గిలిగా ఫీల్ అవుతాం. మనల్ని మనం నిందించుకుంటాం. అరే ఇది నేను అలా చేసి ఉండకూడదు, అరే ఇది నేనే కావాలని అలా చేశాను, నేను అలా చేసి ఉండకూడదు, ఈ చాయిస్ నేను తీసుకుండకూడదు, ఈ ఆప్షన్ నేను చూస్ చేసుకోకుండా ఉండాల్సింది, బట్ ఇది నా వల్లనే అని నేనే ఈ బ్యాడ్ చాయిస్ తీసుకొని నా జీవితం నాశనం చేసుకున్నాను, నేనే ఇంకా అలా అయిపోయిందండి జీవితం, ఏం చేద్దాం, ఆ రోజు నేను అలా అనుకున్నాను, ఇంకా అలా అయిపోయిందని ఎంతోమంది అంటూ ఉంటారు. సో మన బ్యాడ్ చాయిసెస్ మన జీవితంలో ఆ గిల్ట్ అనేది తీసుకొస్తుందిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ గిల్ట్ మన జీవితంలో వచ్చినప్పుడు, మనం బ్యాడ్ చాయిసెస్ తీసుకున్నప్పుడు, సో ఈవెన్ ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ బ్యాడ్ చాయిసెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, ఒకవేళ మన జీవితంలో మనం బ్యాడ్ చాయిసెస్ తీసుకున్నామేమో, ఇక మీదట తీసుకోబోతామేమో, మన జీవితంలో వీఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్, మనం అందరం సరైన వాళ్ళం కాదు, మనం ఏం పర్ఫెక్ట్ వాళ్ళం కాదు, మనం పాపం చేసినాము, బ్యాడ్ చాయిసెస్ మనం తీసుకున్నాము, రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఒకవేళ మనం బ్యాడ్ చాయిసెస్ తీసుకుంటామేమో, బ్యాడ్ చాయిసెస్ చేస్తామేమో, కానీ మనం బ్యాడ్ చాయిసెస్ తీసుకున్నంత మాత్రాన మనం ఆ గిల్లితోని దేవునికి దూరం అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. దేవా ఈ బ్యాడ్ చాయిసెస్ నేను నీ సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటున్నాను, ఫ్యూచర్లో ఈ బ్యాడ్ చాయిసెస్ నేను తీసుకోకుండా నన్ను
యూ స్ట్రెంగ్తన్ మీ, నన్ను బలపరచు అని దేవుని సన్నిధిలో అడిగినప్పుడు హీ ఈస్ గోయింగ్ టు స్ట్రెంగ్తన్ అస్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్ఫెస్ ఆర్ సిన్స్ ఇన్ ద లార్డ్. అండ్ ద ఫోర్త్ థింగ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే గిలి ఎందుకు వస్తుందంటే డిసెప్షన్ అండ్ టు ప్రాక్టీస్ ఫాల్స్హుడ్. దిస్ ఈస్ ద డిస్పోజిషన్ ఆఫ్ హార్ట్ that disregards the truth. All of us have stepped out of bounds, missed the mark of perfection, became guilty of sin and disregarded the truth at some point. అంటే కొన్నిసార్లు మనం ఎలా ఉంటామంటే యూనో కావాలని మోసపోతూ ఉంటాం. మనకు తెలుసు అరే ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది కరెక్ట్ కాదు, అయినప్పటికీ మనం దాన్ని నమ్మి మోసపోతూ ఉంటాం. ఆ పాపంలో మనము పడిపోతూ ఉంటాం. సో క్యాజువల్గా ఫ్రెండ్స్ అరే పార్టీకి పోదాం రా, పార్టీలు ఏముంది జస్ట్ ఆడ పోయి కూర్చొని వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. ఆడ పోయినాక ఏమవుతుంది అందరికీ తెలుసు. సో వీ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, కానీ మనము ఒక ఆ పాపపు మోహం మనం పడిపోతూ ఉన్నాం, ఆ డిసీట్లో మనం పడిపోతూ ఉన్నాం. యూనో సాతాను మనల్ని మోసం చేసే వాళ్ళలా ఉంటాడు. వాడు ఫస్ట్ మన హృదయంలో ఏం కలిగజేస్తాడంటే అరే ఏం కాదు అని వాడే కలిగజేసి అక్కడికి ఆ పాపపు స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు ఏం కాదు, ఇంకేం ఇక్కడ వరకు వచ్చినావు, ఇంకేంది పాపంలో ఆల్రెడీ నువ్వు వచ్చేసినావు పాపం చేసి. సో అలా మనల్ని మోసం చేసే వాళ్ళలా ఉన్నాడు. వీ హ్యావ్ టు బీ సో కేర్ఫుల్ వెన్ సాటన్ ఈస్ డిసీవింగ్ అస్. మనల్ని వాడు మోసం చేసేవాడిలాగా ఉన్నాడు. సో మనం ఎప్పుడెప్పుడు తప్పుడు అడుగులు వేస్తామా అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నవాడు సాటన్. మనం ఎప్పుడెప్పుడు దేవుని నుంచి దూరం అవ్వాలా అని వాడు చూస్తూ ఉన్నాడు. సో వాడు మనం చిన్నప్పుడు ఏదో అబద్ధం ఆడింది కూడా మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు. అరే నువ్వు ఆ రోజు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆ అమ్మాయికి లేక ఆ అబ్బాయికి ఆ ఫ్రెండ్తోని, మమ్మీతోని, డాడీతోని, ఆ అంకుల్తోని, ఆ అక్కతోని ఆ రోజు నువ్వు పాపం చేసినావు, అందుకే నువ్వు దేవునితో సంబంధుడు కాదు, నువ్వు దేవునికి నువ్వు దేవునితో సమానం కాదు, యూ కెనాట్ బిలాంగ్ టు గాడ్ అంటాడు వాడు. సో సాతానుడు మనకి ఏం చెప్పినా మనం నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. హీఈస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు లై టు అస్. వాడు ఎప్పుడు కూడా అబద్ధం చెప్పేవాడిగా ఉన్నాడు. మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మన తప్పులని ఎత్తి చూపించేవాడిగా ఉన్నాడు. బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ వెన్ వి సీ, దేవుడు అలా లేడు. మన దేవుడు మన తప్పుని ఎత్తి చూపించాడు. ఎప్పుడు కూడా అరే నువ్వు తప్పు చేసినవరా, నువ్వు ఇంకా దేవుడి రాజ్యానికి పనికి రావరా అని ఎప్పుడు దేవుడు అనలేదు. ఎవరిని కూడా దేవుడు అలా అనడం మనం చూడలేదు. వెన్ దే కేమ్ అండ్ ఆస్క్డ్ గాడ్ ఫర్ ఫర్గివ్నెస్, గాడ్ ఫర్గివ్ దేర్ సిన్స్. దేవుడు వాళ్ళని క్షమించి వాళ్ళని గొప్పవాడిగా దేవుని వాళ్ళు చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అద్భుతమైన రీతిలో వాడి జీవితాలు వాడబడేదిగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం కదా. బైబిల్లోనే వి సీ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్, సో మెనీ లైఫ్స్. వి సీ జోసెఫ్స్ లైఫ్, వి సీ డేవిడ్స్ లైఫ్. దే వర్ ఆల్ ఇన్ అ సిన్. వాళ్ళు పాపపు పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దేవా నన్ను క్షమించు, నా పాపం, నేను ఇంత పాపం చేసినాను అని దేవుని సన్నిధిలో అడిగినప్పుడు, వాళ్ళు మొర్రపెట్టినప్పుడు, వాళ్ళు కన్నీరు కార్చినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని క్షమించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ఎప్పుడు కూడా అరే నువ్వు పాపం చేసినావు, ఇంకా దేవుని సన్నిధికి నువ్వు పనికి రావు అని ఎప్పుడు అనలేదు. దేవునికి యూ కెనాట్ బిలాంగ్ టు కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని రాజ్యంలో నీకు స్థానం లేదు ఇంకా అని ఎప్పుడు అనలేదు. తప్పిపోయిన కుమారుడు మనం చూసినట్లయితే హీ కేమ్ బ్యాక్, హీ సెడ్ నీకును తండ్రికి నేను ఐ సిన్డ్ అగైన్స్ట్ యూ అండ్ ద ఫాదర్ అని చెప్తాడు కదా. నీకును పరలోకమున్న తండ్రికి నేను పాపం చేసినాను, నన్ను ఒక పనివాడుగా నన్ను చేర్చుకో అని అన్నప్పుడు ఫాదర్ హీ ఫర్గేవ్ వాట్ హీ సన్ డిడ్. తన కుమారుడు ఏం చేసినాడో ఆయన మర్చిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆయనని హీ సెలబ్రేటెడ్ హిస్ విక్టరీ, హీ సెలబ్రేటెడ్ హిస్ రిటర్న్. ఆయన తిరిగి రావడం, దేవుని సన్నిధిలోకి రావడమే అదొక గొప్ప విందులాగా అక్కడ జరిగినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. సో ఈరోజు దేవుని సన్నిధికి నువ్వు రావాలని కోరుచున్నావు, నీకు ఆ ఆశ ఉంది, కానీ నీ పాపపు స్థితి నిన్ను ఆపేస్తుందేమో. ఎప్పుడు కూడా నీ పాపపు స్థితి నిన్ను ఆపకుండా చూసుకో. దేవుని సన్నిధిలోకి నువ్వు వచ్చినప్పుడు, దేవునితో కూడా నువ్వు ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు నీ స్థితి ఒక పెద్ద విందుగా అది జరగబోతుంది. దేవుడు హీఈస్ గోయింగ్ టు క్లోత్ యూ. దేవుడు నిన్ను హీఈస్ గోయింగ్ టు మంచి బట్టలు నీకు దయచేస్తాడు, మంచి జీవితాన్ని నీకు దయచేస్తాడు. దేవుని దగ్గర ఉంటే నువ్వు రాజుగా బతకగలుగుతావు. నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపోయి ఆ పందులు తినేది అలాంటి దుస్థితి మనం బతుకుతున్నామేమో ఈరోజు. ఆ పాపంను విడిచి మన నిందారహితమైన జీవితాన్ని మనం విడిచి దేవుని సన్నిధికి వచ్చి, దేవా నేను నీ యందు పాపం చేసి ఉన్నాను, నన్ను క్షమించు అన్నప్పుడు గాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రీస్టోర్ అస్. మనల్ని తిరిగి చేర్చుకుని వాడగా ఆయన ఉన్నాడు.
టాపిక్ కూడా అదే, రిఫ్రెషింగ్ అవర్ గిల్టీ టైమ్స్. మనము ఏ సమయంలో అయితే మనము నిందారహితంగా లేకపోతే ఆ గిల్లీతోని మనం ఉన్నామో అది మనం ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకొని దేవుని సన్నిధికి మనం రావాలి. వీఆర్ గోయింగ్ టు రిఫ్రెష్. మనం మళ్ళీ దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఆ గిల్లి అనేది మన జీవితంలో రానియకుండా చేసుకోవడమే మన ఈరోజు టాపిక్. మన దేవుడు దగ్గరికి వెళ్ళి, దేవా నా పాపము ఈ రోజు నుంచి నేను మర్చిపోవాలనుకుంటున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సిన్ అగైన్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిమెంబర్ అండ్ ఫీల్ గిల్టీ అబౌట్ ఇట్ ఎనీమోర్. నేను ఇంకను ఆ పాపాన్ని గుర్తు చేసుకొని ఇక మీదట నేను ఆ గిల్లితో నేను ఉండాలనుకోవట్లేదు, దయతో నన్ను క్షమించు అని దేవుని సన్నిధిలో మనం అడిగినప్పుడు దేవుడు మనల్ని క్షమించేవాడిగా ఉన్నాడు. So, and we see that there is 3 things that we can ask God how to remove the guilt in our lives. So first thing is forgiveness of my transgressions. దేవుడు మన ప్రతి అతిక్రమమును ప్రతి పాపమును ఆయన క్షమించువాడుగా ఉన్నాడు. సో మనము దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు దేవుని దగ్గర మనం అడిగినప్పుడు, దేవా నన్ను క్షమించు, నా పాపాలను క్షమించు, నా అతిక్రమమును క్షమించు అని మనం అడిగినప్పుడు దేవుడు దాన్ని క్షమించేవాడుగా ఉన్నాడు. హీఈస్ గోయింగ్ టు ఫర్గివ్ ఆల్ అవర్ ట్రాన్స్గ్రెషన్స్ అండ్ సిన్స్. ప్రతిదీ హీఈస్ గోయింగ్ టు ఫర్గివ్. క్షమాపణ అనేది దేవుని దగ్గరే. క్షమాపణ ఆయన సన్నిధిలో మాత్రమే. నువ్వు ఎన్ని పూజలు చేసినా కూడా, ఎన్ని కొబ్బరికాయలు కొట్టినా కూడా, ఏం చేసినా కూడా నీకు క్షమాపణ అనేది రాదు. యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు గాడ్. దేవుని సన్నిధికి మాత్రమే నువ్వు రావాలి. దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడే నీకు క్షమాపణ. నువ్వు లోకంలో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరిని అడిగినా కూడా, ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎంతమందిని అడిగి క్షమాపణ అడిగినా కూడా నీ పాపంలోకి క్షమాపణ దొరకదు. నీ పాపపు కార్యాలకి క్షమాపణ ఎవరు ఇవ్వలేరు. It's only God who can forgive your sins. It's only God who can free you from your guilt. The second point is, He is covering for my sins. దేవా నన్ను క్షమించు మన ఫస్ట్ పాయింట్ మనం అడిగినాం. సెకండ్ థింగ్, దేవా నన్ను నీ పరిశుద్ధ రక్తంతో నన్ను కడుగు అని మనం అడగాలి. హీ కవర్డ్ ఫర్ మై సిన్స్. నా పాపముల నుండి నువ్వు యూ కవర్ మై సిన్స్. నా పాపములన్నింటినీ కడిగి శుద్ధీకరించు, నా పాపములన్నీ కప్పివే అని దేవుని సన్నిధిలో మనం అడగాలి. ఆయన హీ హ్యాస్ కవర్డ్ ఆల్ అవర్ సిన్స్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్యాల్వరీ. ఆ కలువరి సిలువలో మన ప్రతి పాపమును ఆయన కడిగి వేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆయన రక్తము చిందించి ప్రతి పాపమును ఆయన హీ కవర్డ్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ సిన్స్. నీ పాపము నా పాపం అని ప్రతి ఒక్కరి పాపానికి ఆయన ఆల్రెడీ క్రయధనం చెల్లించేశాడు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లివ్ ఇన్ గిల్ట్ ఎనీమోర్. And and the third thing is removal of the charge of my guilt, of my sin. The third point మనం ఎట్లా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, దేవా నా పాపములకు నేను పరిహారం చెల్లించకుండా ఉండడానికి నాకు సాయం చేయి. ప్లీజ్ ఫర్ ఎవ్రీ రాంగ్ డూయింగ్ దేర్ షుడ్ బి అ ప్రైస్ పేడ్. మనం ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో చూసుకున్నట్లయితే బలిలు అర్పించేవాళ్ళు కదా. సో ఈరోజు మనము అదే సిచ్యువేషన్ మనము ఈ న్యూ టెస్ట్మెంట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే, ఫర్ ఎవ్రీ సిన్ మనం చేసిన ప్రతి పాపానికి, ఆలోచించిన ప్రతి ఆలోచనకి, మాట్లాడిన ప్రతి తప్పు మాటకి, ప్రతి పాపపు మాటకి మనం ఎన్ని బలులు అర్పించాలో. But God, He is telling, I have offered a sacrifice for you. I have removed the charge. నువ్వు ఏదైతే క్రయధనం చెల్లించాలో అది నీ జీవితంలోంచి నేను తీసివేశాను. నేను క్రయధనం చెల్లించానని దేవుడు చెప్తున్నాడు. I have paid for you. I have removed all the charges and I have paid the price for your life on the cross. నీ జీవితం కొరకు ఆ క్రయధనము నేను కల్వరి సిల్వలో నేను ఆల్రెడీ చెల్లించేశాను. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ ప్రైస్ ఎనీమోర్. సో దేవుణ్ణి అడగాలి, దేవా నేను నా పాపముల కొరకు ఇక మీదట ప్రభువా నేను ఆ గిల్లితో ఉండకుండా, నేను దానికి ఆ ప్రైస్ నేను కట్టకుండా ఉండడానికి నాకు సాయం చేయని దేవుణ్ణి మనం అడిగేవారుగా మనం ఉండాలి. అండ్ ద ఫోర్త్ థింగ్ ఇస్ అ న్యూ స్పిరిట్ ఫర్ మై డిసెప్టివ్ హార్ట్. దేవా నా మోసకరమైన నా హృదయము, ఎందుకంటే హార్ట్ ఆల్వేస్ డిసీవ్స్. మన హార్ట్
ఎప్పుడు కూడా సాతాను మనల్ని మోసం చేసేవాడుగానే ఉన్నాడు. మన హృదయంలో ఒక తలంపు తీసుకొచ్చి దాని నుంచి మనల్ని దేవునికి దూరపరచడానికి మోసకరమైన ఆలోచనలు మనకి తీసుకొచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు. సో వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ గాడ్, దేవా నన్ను నూతనమైన ఆత్మతో నింపు, నా హృదయాన్ని, నా ఆత్మని పరిశుద్ధపరచు, అనుదినము నా ఆత్మని నూతన ఆత్మగా నన్ను చేయి అని దేవుణ్ణి అడిగినప్పుడు మనకి ఈ గిల్లి నుంచి మనకి విడుదల కలుగుతుంది. And also, and we learn this, another step is, first మనం గిల్లి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనం నేర్చుకున్నాం కదా. And the second point that we are going to learn today is own the consequences of my guilt. మనం చూసుకున్నట్లయితే Psalms 32, దావీదు చెప్తున్నాడు in verses 3 to 5. మనం చూసుకున్నట్లయితే, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day. For day and night your hand was kept heavy on me. My strength was sapped as in a heat of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. ఆయన అంటున్నాడు, దావీదు మహారాజు అంటున్నాడు, దేవా నీ సన్నిధిలో నా పాపమును నేను కప్పి ఉంచకుండా, నా గిల్లిని నేను కప్పి ఉంచకుండా, నా పాపాన్ని నీ సన్నిధిలో నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. నా నోటితోని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. నా పాపముని, నా గిల్లిని, నా పరిస్థితిని, నా పాపపు జీవితాన్ని నీ సన్నిధిలో నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ వెన్ హీ దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ఒప్పుకున్నప్పుడు ఏమైంది? గాడ్ ఫర్గేవ్ ద గిల్ట్ ఆఫ్ హిస్ సిన్. దేవుడు ఆయన పాపాన్ని క్షమించిన వాడుగా ఉన్నాడు. సో ఈరోజు కూడా దేవుణ్ణి మనము మన పాపాలని క్షమించాలని కోరుకుంటున్నాడు. మన జీవితం నుంచి ఆ గిల్లిని, ఆ నిందారహితమైన జీవితాన్ని మన నుంచి దూరపరచాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. సో ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. మన చేతిలో ఉంది. మనం దేవుని దగ్గరగా మనం వెళ్తున్నామా, దేవుని నుంచి దూరంగా పరిగెత్తుతున్నామా? దేవా నా జీవితంలో పాపం ఉంది, దేవా నా జీవితంలో నేను పాపం చేసిన వాడిగా ఉన్నాను, దయతో నన్ను క్షమించు అని దేవుని దగ్గర అడిగే వాళ్ళంగా ఉన్నామా? లేదా అరే నేను ఆల్రెడీ పాపం చేసినా కదా, ఇంకా దేవుని దగ్గరికి ఎందుకు, ఇంకా పాపం చేస్తే ఎంత, చేయకపోతే ఎంత, ఇంకా ఎక్స్ట్రా పాపాలు చేసుకుంటూ ఉంటానని నువ్వు బతుకుతున్నావా? ఒకవేళ అలాంటి బతుకు నువ్వు బతుకుతున్నావు అంటే గుర్తు తెచ్చుకో, సాతాను నిన్ను మోసం చేస్తున్నాడు. He is telling you that there is no forgiveness, but God is telling there is forgiveness. దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను నీకు క్షమిస్తానని. దేవుని సన్నిధికి తిరిగిరా, దేవుని సన్నిధికి పరిగెత్తిరా, దేవుని దగ్గరికి రా, దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు మోకరి, దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు కన్నీరు కార్చు, దేవుని సన్నిధిలో క్షమాపణ అడిగినప్పుడు దేవుడు తప్పక క్షమిస్తాడు. ఆ గాడ్ ఈజ్ అన్చేంజింగ్ గాడ్, ఎప్పుడు మారని దేవుడు. ఆ రోజు దావీదు మహారాజుని ఎలాగైతే దేవుడు క్షమించాడో ఈ రోజు కూడా అదే మారని దేవుడు నీ పాపములు నా పాపములు క్షమించే దేవుడుగా ఉన్నాడు. ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఆస్క్ గాడ్ టు ఫర్గివ్ అవర్ సిన్స్. ఆయన సన్నిధిలో మనం ఉండి దేవా నా పాపాలు క్షమించు అని మనం అడుగు వారంగా మనము ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ సేస్ వెన్ ఐ కీప్ ఇట్ టు మై సెల్ఫ్ ఐ లూజ్. మనం థర్డ్ వర్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే when I kept silent my bones wasted away through my groaning all day. దీనికి మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, ఆయన పాపంని ఒప్పుకోకుండా ఆయన ఉన్నప్పుడు, పాపములు దేవుని సన్నిధిలో కూడా ఒప్పుకోకుండా ఆయన ఉన్నప్పుడు, ఆయన జీవితంలో ఆయన ఎముకలు అంట ఆయన తినేస్తున్నాయంట. his life is eaten by bones. ఆయన ఇంకా జీవించలేకపోతున్నాడు ఆ గిల్తోని. when he can't confess and have that burden heart of guilt, అంత భారభరితమైన జీవితం, అంత నిందారహితమైన జీవితం ఆయన దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకోకుండా ఆయన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు, ఆయన జీవితంలో ఆయన ఎముకలంట ఆయనని తినేస్తున్నాయంట. సో సిమిలర్లీ మన జీవితంలో కూడా అలానే మనం ఉన్నాము, కానీ మనం దానికి అలవాటు పడిపోయిన మన జీవితంలో వీఆర్ సో యూస్ టు ఇట్ దట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు క్రైస్ట్. అరే ఏమొస్తాంలే దేవుని దగ్గరికి, దేవుని రాకడ వచ్చినప్పుడు మనం ఒక దేవాలయాన్ని క్షమించు అని 2 మాటలు అంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే దేవునితో కూడా సిలువ వేసిన దొంగలను వాళ్ళు కూడా లాస్ట్ చనిపోయే ముందు దేవాలయాన్ని క్షమించు అంటే వాళ్ళు కూడా పరలోకానికి చేరినారు అని మనం we have examples. So we are so superhumans. మనం ఎంత ఇంటెలిజెన్స్ అంటే, మనం ఎంత ఖతర్నాక్ మనుషులం అంటే,
అని బైబిల్లో రాసింది. నేను కూడా చచ్చిపోయే ముందు ఐ విల్ కన్ఫెస్ దట్ ఐ ఆమ్ సిన్నర్ అండ్ ఐ విల్ గో టు హెవెన్ అనే రోజులు ఉన్నాయి. అలాంటి మనుషుల మధ్య మనం బతుకుతా ఉన్నాం. బీ కేర్ఫుల్. గాడ్ నిన్ను ఎప్పుడు తీసుకెళ్తాడో నీకు తెలియదు. దేవుడు ఎప్పుడు రానే ఉన్నాడో నీకు తెలియదు. సో ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ కన్ఫెస్ ఇన్ హిస్ ప్రెజెన్స్. లార్డ్, ఐఎమ్ గిల్టీ. దేవా, నేను తప్పు చేశాను. దేవా, నేను పాపం చేశాను. నా పాపం నుంచి విడిపించు అని దేవుని సన్నిధిలో మనం అడిగినప్పుడు మన ప్రతి నిందారహిత జీవితం నుంచి ఆయన దూరపరుస్తాడు. ప్రతి నింద నుంచి మనల్ని వేరుపరిచే దేవుడుగా ఉన్నాడు. మన పాపంని ఆయన క్షమించేవాడుగా ఉన్నాడు. లెట్స్ ప్రే అండ్ ఆస్క్ గాడ్ ఫర్ ఫర్గివ్నెస్. పరమ తండ్రి, నీ సన్నిధికి వస్తున్నాం ప్రభా. ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా. మాకు నేర్పించిన వాక్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా. ఆ రోజు దావీదు మహారాజు నీ సన్నిధిలో వచ్చి ఆయన పాపంని ఒప్పుకున్నప్పుడు, ఆయన అతిక్రమం ఒప్పుకున్నప్పుడు నువ్వు క్షమించినట్టుగా మేము చూస్తున్నాం ప్రభా. మా గిలి నుంచి, మా పాపం నుంచి నైనా ప్రభా మేము విడుదల పొందాలనుకుంటున్నాం. నీ సన్నిధికి మేము ఆయన రావాలనుకుంటున్నాం ప్రభా. నేను దూరపరచాలనుకోవట్లేదు ప్రభా. ఆయన సాతాను చూపించే ఆ మోసకరమైన నేను మాటలకి మేము పడిపోకుండా నీకు నమ్మకమైన బిడ్డలుగా మేము ఉండి ప్రభా నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ సన్నిధిలో మా పాపాలు ఒప్పుకొని ప్రభా మా పాపాలు క్షమించబడేలాగా మేము చేసుకునేలాగా మాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మా జీవితాలని కట్టమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మమ్మల్ని అందరినీ దయగలస్తాలకు అప్పచెప్పుకుంటూ యేసునామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. Thank you all. Thanks for joining. Stay safe. Stay home.